Good afternoon. आवाज येतोय का माझा? Yes, ma'am. ओके. ओके, याच्यानंतरचा नेक्स्ट पार्ट आहे ऑर्थोगोनल ट्रॅजेक्टरीज ऑफ द फॅमिली ऑफ कर्व्स एफ ऑफ आर थीटा सी. सकाळी आपण कार्टेशियन कर्व बघितले, आता पॅरामेट्रिक कर्व मध्ये बघूयात एक्झाम्पल्स. Okay. Now we are going to see how to find out the equations of orthogonal trajectories in parametric curves. So here orthogonal trajectories for parametric. So working rule for that. हे इक्वेशन काय आपलं एफ ऑफ आर थीटा सी इज इक्वल टू 0. या टाइपचे जे कर्व्स असतात त्याला आपण काय म्हणतो पॅरामेट्रिक कर्व्स. मग आता पहिल्यांदा काय करतोय आपण the given equation f of r theta c is equal to 0. Differentiate this. Differentiate it and form its differential equation in the form of f of r theta dr by d theta, which is equal to 0. Here also we are eliminating c by eliminating a constant c. ओके, त्याच्यानंतर आपल्याला सेकंड स्टेप मध्ये रिप्लेसमेंट करायची आहे. रिप्लेस in this differential equation dr by d theta by minus r square into d theta by dr. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. Solve this differential equation of orthogonal trajectories
orthogonal trajectories, that is f of r theta minus r square d theta by dr is equal to 0. आता याच्यामध्ये ज्यावेळेस आपण हे ऑर्थोगोनल ट्रॅजेक्टरीज इन पॅरामेट्रिक कर्व हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतोय. In this type of equations, first of all we have to differentiate that given equation which is in the form of f of r theta c is equal to 0. After differentiation we are getting that equation as f of r theta dr by d theta is equal to 0. As we have eliminating that constant, then after this we are replacing dr by d theta by minus r square into d theta by dr, and lastly we are solving this equation with f of r theta minus r square into d theta by dr is equal to 0. आणि त्याच्यानंतर परत आपल्याला व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मध्ये इक्वेशन मिळतं, जे व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं आणि त्याच्यानंतर त्याचं सोल्युशन फाइंड आउट करायचं. सो यू विल गेट दॅट आयडिया how to solve that examples of parametric curves. Just I am writing first example. Find orthogonal trajectories to the curve r is equal to r is आता या ठिकाणी जे इक्वेशन दिलेलं आहे ते पॅरामेट्रिक फॉर्म मध्ये. आता या ठिकाणी हे इक्वेशन आपल्याला सॉल्व करायचंय and we have to find out orthogonal trajectory of that given curve. Okay. परत एकदा मला इक्वेशन द्यावं लागणार आहे इथं. Find orthogonal trajectories to the curve r is equal to 2a divided by 1 plus cos theta. Okay. So write that given equation r is equal to 2a divided by 1 plus cos theta. Okay. मग आता या टाइप मध्ये या ज्यावेळेस आपण पॅरामेट्रिक कर्वचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतोय, तर याच्यामध्ये तुम्ही जे कार्टेशियन कर्व चे ऑर्थोगोनल ट्रॅजेक्टरीज काढत होता त्याच मेथडने जर सॉल्व्ह केलं तरी चालतं. अदरवाइज या ठिकाणी आपण काय करतोय, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. टेक लॉग ऑन बोथ साइड.
log r is equal to log of 2a minus log of 1 plus cos theta. log of 1 plus cos theta. हे एक्झाम्पल आपण दोन्ही मेथडने सॉल्व्ह करू शकतोय. पण आता ही जी लॉगची मेथड आहे ती इझी आहे. इझी वे मध्ये आपल्याला पटकन आन्सर मिळून जातं. ज्यावेळेस आपण कार्टेशियन फॉर्मचे ज्यावेळेस एक्झाम्पल बघितले होते त्या मेथडने जर सॉल्व्ह केलं तर थोडंसं लेंदी होणार आहे. आन्सर तुम्हाला तेच मिळेल. फक्त जी काही मेथड आहे लॉग घेऊन एकदा करायचं, लॉग न घेता एकदा करायचं. तुम्ही कोणत्या मेथडने तुम्हाला जे कन्व्हिनियंट वाटेल त्या मेथडने तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकताय. ओके, टेकिंग log on both side, we are getting log r. Log r is equal to log of 2a minus log of 1 plus cos theta. Okay, now differentiate it with respect to theta. With respect to theta. So what we are getting here? Derivative of log r with respect to theta. 1 upon r into 1 upon r dr by d theta. dr by d theta is equal to derivative of log of 2a 0 कारण कॉन्स्टंट आहे. त्याच्यानंतर मायनस log of 1 plus cos theta. 1 Log upon of 1 1 plus plus cos theta. 1 upon 1 plus cos theta into derivative of minus sin cos theta. theta. Minus Yes, sin it theta. is minus sin theta divided by 1 plus cos theta. 1 plus cos theta. Okay, so here we have 1 by r into dr by d theta is equal to sin theta divided by 1 plus cos theta. ओके, मग आता या ठिकाणी रिप्लेसमेंट करतोय. रिप्लेसमेंट काय करायची या टाइपच्या एक्झाम्पल मध्ये? dr पॅरामेट्रिक. by d theta. येस, रिप्लेस dr by d theta by minus Minus r square into d theta by dr. ओके, सो इथे 1 by r into dr by d theta आहे. सो 1 upon r तसंच ठेवला. 1 by r into minus r square into d theta by dr is equal to sin theta upon 1 plus cos theta. ओके, त्याच्यानंतर आता ह्याला सिम्प्लिफाय जर केलं तर या ठिकाणी काय मिळेल? r एक r कॅन्सल होईल. minus r. मायनस r into d theta by dr is equal to sin theta divided by 1 plus cos theta. मग आता sin theta is equal to व्हॅल्यू पुट करता येते, म्हणजे आपण त्याला कन्व्हर्ट करतोय. sin theta ला कसं कन्व्हर्ट करता येईल आपल्याला? sin theta it can be put as 2 cos square theta by 2. बरोबर आहे का? नाही, sin theta. sin theta साठी 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. बरोबर आहे? Yes. sin theta साठी आपण व्हॅल्यू पुट करू शकतो किंवा या ठिकाणी आपण कन्व्हर्जन करू शकतो sin theta ला. 2 sin theta by 2 into Cos theta by cos theta 2. by 2 आणि 1 plus cos theta साठी 2 cos square Cos square theta by by 2. 2. Therefore, this equation becomes minus r into d theta by dr is equal to एक cos theta कॅन्सल झाला, 2 कॅन्सल झाला, sin theta by 2 into cos theta by 2. Tan theta by 2. आपण इथे तसंच ठेवूया तिथं sin theta by 2 divided by cos theta by 2. मग कन्वर्जन व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मध्ये करायचं. Determine this equation in variable separable form. So here we are getting that cos theta by 2 divided by sin theta by 2 d theta is equal to minus 1 upon r into dr. This is the variable separable form.
ओके, आता हा व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिळालाय आपल्याला आणि व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वरनं आपल्याला सोल्युशन काढायचंय. सो हाऊ टू गेट दॅट सोल्युशन? Integrate on both sides. Yes, integrating on both sides. So integration of cos theta by 2 divided by sin theta by 2 d theta is equal to minus integration of 1 upon r dr. Okay? आता सांगा इंटिग्रेशन. sin theta by cos theta by 2 divided by sin theta by 2. log sin theta by 2. फक्त Log इंटिग्रेशन of काय sin येतं? theta by 2 upon 2. अपॉन और इंटू? बघा इथं Into. येस, या ठिकाणी आपण 2 ची ऍडजस्टमेंट करतोय. 2 इंटू इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 cos theta by 2 divided by sin theta by 2 d theta is equal to minus integration of 1 upon r dr. त्यामुळे आता इथं याचं इंटिग्रेशन काय येतं? 2 इंटू Sin theta by 2. log of sin theta by 2 which is equal to minus integration of 1 upon r, that is minus log r plus log c. So here we have this solution as 2 into log of sin theta by 2 plus log r is equal to log c. Log of sin theta by 2, it can be put as log of Sin theta by 2. sin theta by 2 square into r. ओके ना, इज इक्वल टू log c. दोन्हीकडचा लॉग काढला तर काय मिळेल इथं? sin theta by 2 square into r is equal to c. This is the solution. आता या ठिकाणी sin square theta by 2 साठी परत तुम्ही त्याची व्हॅल्यू पण तुम्ही कन्वर्ट करून लिहू शकता तिथं. sin square theta by 2 ला काय लिहिता येईल? 1 minus cos theta ना? 1 minus cos square theta. हा, 1 minus cos theta एवढेच येतं का? Upon 2. Yes. 1 minus cos theta divided by 2 into r is equal to c. Therefore, r into 1 minus cos theta is equal to c dash. This is the solution of this parametric curve, and that is the orthogonal trajectory of that given parametric curve. This answer is correct. पुढे जर आपण आता हे मी का म्हणते सांगते तुम्हाला. ज्यावेळेस आपण एमसीक्यू मध्ये अशा ऑप्शन्स असतात तर त्यावेळेस तुम्हाला ऑप्शन हे पण असू शकतं, हे पण असू शकतं आणि हे पण असू शकतं. म्हणजे ऍट अ टाइम तिन्ही असणार नाही, पण जे करेक्ट आन्सर आहे ते तिन्ही कोणत्याही एका फॉर्म मध्ये असू शकतं. 1 minus cos theta divided by 2 into r is equal to c असेल, किंवा r into 1 minus cos theta is equal to c dash असू शकेल, किंवा sin theta by 2 square into r is equal to c. ऑप्शन ह्या तिन्हीपैकी एखादा ऑप्शन असू शकेल. ते ऑप्शन तुम्ही डिसाइड करायचे, मग चूज करायचे ते. ओके, ही मेथड समजली सगळ्यांना? मेथड समजली का? हाऊ टू सॉल्व? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. आता इथं बघा,
या ठिकाणी हे जे एक्झाम्पल आहे, हे जे लिहिलेलं एक्झाम्पल आहे, तुम्ही जे डायरेक्ट मेथड आहे आपली, म्हणजे ह्याला dr बाय r इज इक्वल टू 2a अपॉन 1 प्लस कॉस थिटा जे आहे, याला तुम्ही डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घेऊ शकताय. लॉग न घेता डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घेऊन घेतलं, सॉल्व्ह केला तरी चालतं. कारण इथे काय असणार आहे, 2a चं फक्त जो एलिमिनेट करावं लागेल. 2a ची व्हॅल्यू तुमची काय असणार आहे, r इंटू 1 प्लस कॉस थिटा. तो 1 प्लस कॉस थिटा 1 प्लस कॉस थिटा कॅन्सल होऊन जाईल तुमचं, आणि इथे r असेल. मग त्याचं नंतर डेरिव्हेटिव्ह घ्या. त्या मेथडनी सॉल्व्ह करा किंवा ह्या लॉग मेथडनी सॉल्व्ह करा, दोन्हीचा आन्सर तुम्हाला सेमच मिळेल. आणि जी मेथड तुम्हाला जास्ती कन्व्हिनियंट वाटेल त्या मेथडनी सॉल्व्ह करा. नेक्स्ट एक्झाम्पल. Find the orthogonal trajectory of the cardioid r is equal to a into 1 minus cos theta. आता हे कार्डिओइड वगैरे आहेत. कार्डिओइड हे जे आहे एक टाइपचं कर्व आहे. त्याचा शेप, त्या कर्वचा शेप हा हार्ट शेप असतो, म्हणून याला कार्डिओइड म्हणलेलं असतं. हे आपण कर्व ट्रेसिंग मध्ये शिकणार आहे पुढं. आता याचं सोल्युशन, द गिवन equation of cardioid, that is r is equal to a into 1 minus cos theta. ओके, आता हे कार्डिओइड कोणत्या टाइपचं असतं बघा इथं, एक्स आणि वाय ऍक्सिस. आता 1 मायनस कॉस थिटा आहे, त्यामुळे हा कर्व तुमचा असा असतोय. याला तुम्हाला कार्डिओइड म्हणतात. जर साइन थिटा असेल तर हा कर्व असा जातो तुमचा, हार्ट शेपचा वर जातो. 1 प्लस कॉस थिटा असेल तर हा कर्व असा जाणार तुमचा, आणि इकडं हा मायनस असणार आहे, 1 मायनस साइन थिटाचा कर्व. अशा टाइपचे कर्व असतात, म्हणजे हार्ट शेपचे कर्व असतात त्याला, त्यामुळे त्याला कार्डिओइड म्हणलेलं आहे. सिसॉइड वगैरे आहेत, आपल्याला कर्व शिकायचे पुढे, ते त्या कर्व ट्रेसिंग मध्ये सगळे आपल्याला तुम्हाला ओळखीचे होतील ते सगळेच. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कन्सिडरिंग द गिवन equation of the curve r is equal to a into 1 minus cos theta. Then differentiate this with respect to theta. Therefore we are getting that dr by d theta is equal to a into derivative of 1 minus cos theta. 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 मायनस कॉस थिटाचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन थिटा, आणि मायनस मायनस बिकम प्लस. इट इज a इंटू साइन थिटा. मग आता या ठिकाणी बरोबर आहे डेरिव्हेटिव्ह हे? येस मॅम. Therefore आता आपण ह्या सिंपल मेथडनी, म्हणजे पहिल्या मेथडनी चाललोय हे एक्झाम्पल, त्या मेथडनी सॉल्व्ह करून दाखवते. dr बाय डी थिटा इज इक्वल टू, आता a ची व्हॅल्यू पुट करावी लागेल तुम्हाला. a इज इक्वल टू काय तुमचं, r अपॉन 1 मायनस कॉस थिटा येणार ह्या पहिल्या इक्वेशन वरना. ओके, सो r डिवायडेड बाय 1 मायनस कॉस थिटा इंटू साइन थिटा. ओके, सो हियर आता r अपॉन 1 मायनस कॉस थिटा इंटू साइन थिटा. मग या ठिकाणी आता dr बाय डी थिटा रिप्लेस करतोय. रिप्लेस केल्यानंतर कशाने रिप्लेस करतो इथं, मायनस r स्क्वेअर इंटू डी थिटा बाय dr इज इक्वल टू r इंटू साइन थिटा डिवायडेड बाय 1 मायनस कॉस थिटा. ओके,
हा पुढे सांगा आता. इकडचा एक आर कॅन्सल होईल, आर स्क्वेअर मधला एक आर कॅन्सल झाला तर इक्वेशन कसं मिळेल, मायनस आर इंटू डी थिटा बाय डी आर इज इक्वल टू साइन थिटा डिवायडेड बाय 1 मायनस कॉस थिटा. ओके, मग आता सांगा पुढं. याला आपण व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करतोय. 1 मायनस कॉस थिटा डिवायडेड बाय साइन थिटा डी थिटा इज इक्वल टू मायनस 1 अपॉन r into dr. The equation we have taken in variable separable form, that is 1 minus cos theta divided by sin theta d theta is equal to minus 1 upon r into dr. So 1 minus cos theta, it can be put as 2 sin square theta by 2. 1 minus cos theta, it is equal to 2 sin square theta by 2 divided by sin theta, it is 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. D theta is equal to minus 1 upon r dr. एक साइन कॅन्सल झाला, 2 कॅन्सल झाला, तर इथे मिळेल आपल्याला साइन थिटा बाय 2 डिवायडेड बाय cos theta by 2 d theta is equal to minus 1 upon r dr. इंटिग्रेशन घ्या आता याचं. आता ऍक्च्युअल हे काय झालं, tan theta by 2. ओके, इथे लिहू का tan theta by 2? tan theta by 2 into d theta is equal to minus integration of 1 upon r dr. Tell me that integration of tan theta by 2. Log of sec theta by 2 into 2. Log sec, म्हणजे इथे काय असं 2 into हाफ लावा हा येस, हाफ नाही येणार, हाफ नाही येणार. tan theta by 2 आहे, डिवायडेड बाय 1 upon 2 येणार ना. हा हा, डिवायडेड बाय बरोबर. 1 upon 2 म्हणजे इथे 2 into 2 होणार. 2 into log of, इथे log. काय असेल, हा Sec sec theta. theta by 2 sec theta theta by 2 minus log r R. plus log c. log c. ओके, पुढं 2 log sec theta by 2 plus log r is equal to log c. ओके, मग आता हा झाला log of sec square theta by 2 plus log r is equal to log c. Then sec square theta by 2 plus हा जो log आहे, log काढला तर इक्वेशन कसं मिळेल आपल्याला, म्हणजे सोल्युशन कसं मिळेल, r into sec square theta by 2 is equal to c ना. Yes, ma'am. is equal to c. आता हे इक्वेशन आपण r मध्ये कन्वर्ट करतोय. हे सोल्युशन जर r मध्ये घेतलं आपण तर r इज इक्वल टू काय मिळेल, r इज इक्वल टू 1 अपॉन sec square theta by 2 into c. And as we know that 1 upon sec square theta by 2 is equal to cos square theta by 2 into c. ठीक आहे, मग आता cos square theta by 2 ला परत कन्वर्जन करू शकतोय आपण. कसं करणार सांगा, r is equal to, yes anyone, cos square theta by 2 1 plus cos theta divided by 2 2. into c. Is it okay? आणि परत याला जर पुढं आपण सिम्प्लिफाय केलं तर हे इक्वेशन कसं मिळेल, हा 1 plus cos theta divided by 2 आहे, आणि हे जर या साईडला घेतलं 2 नी कम्प्लीट इक्वेशनला मल्टिप्लाय केलं तर इक्वेशन कसं मिळेल आपल्याला, सोल्युशन r. कसं मिळेल हे
हम्म. 2r 2r is equal to 1 plus 1 cos plus theta. cos theta. 1 plus cos theta is equal to Is equal to c C. dash. C. c dash 2c झाला ना इथं. हा. 2 जर मल्टिप्लाय केलं तर 2 मल्टिप्लाय केलं तर 2c होणार. r अपॉन 1 प्लस cos theta घेतला आपण. तर आपण r अपॉन 1 प्लस cos theta घेतला तर इक्वल टू c डॅश होणार. नाही 2r बरोबरच आहे ना. इथं 1 प्लस cos theta इथे घेतला हा 2rच राहणार आहे. 2r 2d मल्टिप्लाय केलं तर इथं 2c असणार आहे. नाही बरोबर आहे. 2r इज इक्वल 2r अपॉन 1 प्लस cos theta इज इक्वल टू c. हे सोल्युशन मिळेल आपल्याला. मग r अपॉन 1 प्लस cos theta बाय 2 इज इक्वल टू c डिवायडेड बाय 2 मिळेल. तुम्ही त्याच्यामध्ये सिम्प्लिफिकेशन करू शकताय. ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रॅजेक्टरी. समजलं प्रत्येकांना? समजतात का एक्झाम्पल आहे? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट वन. Find orthogonal trajectories of the curve r raised to n is equal to a raised to n into sin n theta. इक्वेशन काय आहे बघा. r raised to n is equal to a raised to n into sin n theta. हा, कोणत्या मेथडने सॉल्व्ह करणार? Taking log on बाय both टेकिंग लॉग. कोणत्या मेथडने सॉल्व्ह करा तुम्ही. दोन्ही मेथडने तुम्हाला आन्सर तेच मिळेल. हा, येस, टेल मी दॅट. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. N into log r. n into log r is equal to इथं N काय into असेल? log a. a n raised to into n log into a sin n plus theta. n into log a plus log a plus log of n sin n theta. log of sin n theta. आता डिफरेंशिएट करा. डिफरेंशिएट जर केलं, n कॉन्स्टंट आहे. n इंटू हा log r चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon r 1 into upon dr by dr by d theta. 1 upon r into dr by d theta. dr by d theta is equal to n into log a 0. 0. plus log of sin n theta चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon n sin One n theta. sin n theta into Cos n cos n theta into n. into n म्हणजे n into cos n theta upon sin theta. divided by sin Sin n n theta. n theta. ओके, n n कॅन्सल होणार दोन्हीकडचं. म्हणजे इक्वेशन कसं मिळेल आपल्याला हे? 1 अपॉन r into dr by d theta is equal to cos n theta divided by sin n theta. Is it okay? मग त्याच्यानंतर रिप्लेसमेंट करा. रिप्लेसिंग दॅट dr by d theta 1 upon r into minus r square into d theta by dr is equal to, तुम्हाला इंटिग्रेशन काढता येते का? कॉट n थीटाचं इंटिग्रेशन येते ना?
या ठिकाणी कॉट n थिटा घेते मी. नेक्स्ट हा एक r कॅन्सल झाला. सो मायनस r इंटू d theta by dr is equal to cot n theta. Writing in variable separable form. So d theta divided by cot theta. n theta is equal to minus 1 upon r into dr. The given equation is in variable separable form. So we are taking integration on both sides. So integration of d theta by cot n theta is equal to minus integration of 1 upon r into dr. Okay. आता सांगा integration of 1 upon cot n theta. Yes, anybody? 1 upon cot n theta म्हणजे tan n theta. 1 upon cot म्हणजे tan झाला. म्हणजे आता या ठिकाणी तुम्ही इंटिग्रेशन ऑफ tan n theta लिहा. log sec tan n n theta upon theta is equal to minus integration of 1 upon r dr. So tan n theta चं इंटिग्रेशन काय असेल? Log of sec n theta upon n. Log of sec n theta divided by n is equal to minus Log of r log r plus plus log c. log c. तर log sec n theta याला असं लिहिता येईल आपल्याला 1 upon n आहे. मग आता हा log of sec n theta raised to 1 Minus. upon n plus log r is equal to log c. आन्सर काय असेल सांगा आता याचा फायनल आन्सर. Sec n theta raised to 1 upon n into r is Sec equal to c. n theta raised to 1 upon n into r into r is equals to c. c. Okay. This is the answer. आता काही ठिकाणी याचे सोल्युशन कसं दिले बघा पुढे आता sec n theta raised to 1 upon n into r is equal to c. हे इक्वेशन हे सोल्युशन तुम्हाला असंही मिळेल. जर सिम्प्लिफाय केलं तर या सोल्युशनला त्यांनी असं घेतलेलं आहे sec n theta into r raised to n is equal to c raised to n. काय केलंय सिम्प्लिफिकेशन कसं घेतलंय त्याने sec n theta into r raised to n is equal to c raised to n. Power ला यांनी मल्टिप्लाय केले. हा यांनी मल्टिप्लाय केलं. देअरफॉर या ठिकाणी तुम्हाला असं मिळतं इक्वेशन और सोल्युशन r raised to n is equal to 1 upon sec n theta. It is cos n theta into c raised to n. This will be the solution of the given differential equation. ओके. कोणत्याही मेथडनी सॉल्व्ह करा तुम्हाला आन्सर त्याच पद्धतीचं म्हणजे त्याच सेम मिळतं तुम्हाला आन्सर. सिमिलर यू विल गेट दॅट सिमिलर आन्सर. फक्त जे सिम्प्लिफिकेशन आहे ते कमी जास्त होऊ शकतं. म्हणजे मगाशी आपण जे बघितलं होतं सिम्प्लिफिकेशन मध्ये इथपर्यंतचा आन्सर सुद्धा करेक्ट आहे आणि पुढे आपण जे घेतलंय ते सुद्धा करेक्ट आहे. ओके. हे सगळ्यांना समजलं? Yes ma'am. Yes. log c. ओके. आता लास्ट एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूयात आणि या ठिकाणी हा जो पार्ट आहे हा जो बीट आहे तो संपवूयात आपण. नेक्स्ट एक्झाम्पल फोर्थ वन, थर्ड वन और फोर्थ वन? Fourth. Okay. Find orthogonal trajectory of r is equal to a into
1 प्लस कॉस थिटा. आणि सेकंड वन इक्वेशन आपण असं घेऊयात, हे चौथं झालं. आणि पाचवं इक्वेशन म्हणजे पाचवं एक्झाम्पल घेऊयात आपण. r रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू n इंटू कॉस n थिटा. हे दोन्ही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूयात. पहिल्यांदा आपण फोर्थ वन सॉल्व्ह करूयात. Now tell me that answer. Fourth one. The given equation r is equal to a into 1 plus cos theta. Either you can consider log on both sides or you will go through the Cartesian method form. Whatever you want, you can follow that. कोणत्या मेथडने जायचं आता? log on both sides. ओके, कोणत्याही मेथडने घ्या, तेवढं तेच आन्सर मिळणार आहे आपल्याला. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. So log r is equal to log a plus log of 1 plus cos theta. Now differentiate it. Differentiate it with respect to theta. So log r, that is 1 upon r into dr by d theta is equal to 0 plus derivative of log of 1 plus cos theta, that is 1 upon 1 plus cos theta into sin theta into derivative of cos theta, that is minus sin theta. Okay, so here 1 upon r into dr by d theta is equal to minus sin theta divided by 1 plus cos theta. Going to replace this dr by d theta by minus r square into d theta by dr. So it is 1 upon r into minus r square into d theta by dr is equal to minus sin theta divided by 1 plus cos theta. Okay, so minus minus will get cancelled. The term which we have here, that is r into d theta by dr is equal to sin theta, which can be put as 2 sin theta by 2 cos theta by 2 into cos theta by 2 divided by 1 plus cos theta, it is 2 cos square theta by 2. Okay, after simplification we are getting that term r into d theta by dr is equal to, एक cos theta cancel झाला तर इथं काय राहतं, sin sin theta by 2 upon cos theta by 2 upon cos theta by 2. Write this differential equation in variable separable form. So the terms we are getting here, cos theta by 2 divided by sin theta by 2 d theta is equal to 1 by r into dr. Okay, then integrate it on both sides. By integration, cos theta by 2 divided by sin theta by 2 d theta is equal to integration of 1 upon r dr. Okay, then next, cos theta by 2 divided by sin theta by 2. मगाशी आपण इंटिग्रेशन काढलं होतं, 2 into log of sin theta by 2 yes, it is sin theta by 2 equal to log r plus log c. Okay, therefore log of sin square theta by 2 is equal to log of r plus log c.
हा, टेल मी दॅट आन्सर नाव. कोणत्या मेथडने कोणत्या फॉर्म मध्ये घेताय तुम्ही आन्सर आता? sin square theta by 2 into r. is equal to r लॉग plus ऑफ साइन स्क्वेअर थिटा बाय 2 लॉग काढून टाकला सगळीकडचा. तर इथं काय असणार आहे? Sin साइन square स्क्वेअर theta थिटा by बाय 2 इज इक्वल टू आर इंटू 2 into c. सी. ओके, त्याच्यानंतर पुढे हा नेक्स्ट स्टेप सांगा. साइन स्क्वेअर थिटा बाय 2 Cos theta by त्याला आपण 1 मायनस कॉस थिटा. cos theta by 2 upon 2. 1 मायनस कॉस थिटा 1 मायनस कॉस थिटाच येणार ना. Theta upon 2. हा. 2 इज इट ओके? 1 Yes. minus cos theta divided by 2 is equal to r into c. Or you can put here 1 minus cos theta is equal to 2r into c. Or it will be 2r is equal to 1 minus cos theta into ह्या 1 upon c इकडे होणार, मग ते इथं काय असेल? c dash. This will be the answer. Okay. आणि याच्यानंतरचं नेक्स्ट एक्झाम्पल फिफ्थ एक्झाम्पल काय घेतलंय आपण? r raised to n r raised to n equal is to equal to cos A n raised to n into cos a n raised to theta. n into cos n theta. मग आता इथं याचं सोल्युशन घेताना तुम्ही लॉग घ्या किंवा तसं सॉल्व्ह करा, काही फरक पडत नाही. तुम्हाला आता मगाशी दोन्ही एक्झाम्पल म्हणजे आपण दोन्ही मेथडनी सॉल्व्ह करून बघितलेलं आहे. इथं काय असेल आता, जर लॉग घेतला आपण तर n इंटू Log लॉग r इज इक्वल टू इथं काय असेल? n into log a लॉग a plus log of Plus cos n theta. लॉग ऑफ log cos of n cos theta n theta. ओके, मग आता याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्या. सो n इंटू काय असेल? n इंटू लॉग r चं डेरिव्हेटिव्ह 1 upon r. into d dr बाय dr by d d. theta इज इक्वल टू याचा डेरिव्हेटिव्ह कॉन्स्टंट असल्यामुळे 0 Zero. मिळाला. आता लॉग ऑफ कॉस n थीटाचा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon cos n 1 theta upon cos n theta into into minus n minus theta. sin. Sin कॉस theta. n थीटा इंटू n ना. हा, ओके, बरोबर आहे ना? बरोबर आहे. n Yes. इंटू साइन n थीटा. मग n कॅन्सल झाला तर इथं काय असेल? 1 1 अपॉन r dr dr बाय upon d d theta theta इज इक्वल टू मायनस cot n sin n theta divided by cos n theta, or you can write it as tan n Minus. theta. It is minus tan n theta. Okay. Mi- Further आपण या ठिकाणी रिप्लेसमेंट करतोय. सो 1 अपॉन r dr बाय d theta रिप्लेस करतोय आपण, मायनस r स्क्वेअर इंटू d theta बाय dr इज इक्वल टू हा सांगा minus tan theta. minus tan. मायनस tan theta tan n theta. ओके, आता मायनस मायनस कॅन्सल झालं, एक r कॅन्सल होतोय. सो r इंटू Into d theta by d theta dr. बाय dr इज इक्वल टू tan n theta. Tan n theta. इंटिग्रेट Okay. करायचं. हा, आता आधी सेपरेशन करा. 1 अपॉन tan theta Cot of n theta. Cot n theta. n Cot. theta d theta इज इक्वल टू 1 बाय r dr. dr दोन्हीकडचे इंटिग्रेशन घ्या आता. इंटिग्रेशन ऑफ हा कॉट n थिटाचं इंटिग्रेशन log Log. of sin n log of Hmm. sin theta. log of sin theta. log of sin theta n into log. sin n theta. n theta by 2 साइन n थिटा Upon by 2 n. on n upon n. अपॉन n. N. बरोबर आहे ना? हा, d बरोबर थिटा इज इक्वल टू लॉग r प्लस लॉग c. log c. ओके, मग आता याला कसं लिहिता येईल? सॉरी, इथं d थिटा लिहिलंय आपण. सो हियर n न मल्टिप्लाय करायचं.
लॉग ऑफ साइन n थिटा हा n ने मल्टिप्लाय केलं तर पण चालतं रेस टू 1 अपॉन n इज इक्वल टू लॉग r प्लस लॉग c. सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर काय मिळेल तुम्हाला इथं साइन n थिटा रेस टू 1 अपॉन n इज इक्वल टू r इंटू R. c. C. आता इथे काय असेल साइन n थिटा इज इक्वल टू r रेस टू n इंटू c रेस टू n. करेक्ट ना? बरोबर आहे. Yes. So this is the solution of given equation. ओके, इथे प्रत्येकाला समजलं सगळं? समज Yes, ma'am. तर या ठिकाणी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सॉल्व करायला देते होमवर्क साठी. तुम्ही सॉल्व करून बघा. r is equal to a theta divided by 1 plus theta. हे एक्झाम्पल आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट वन आहे एक्झाम्पल r raised to n is equal to a raised to n into cos n theta. हे ऑलरेडी झालंय ना आता आपलं? आताच झालेलं. ओके. तर थोडस डिफरंट वेगळ्या पद्धतीने लिहूयात आपण. a raised to n असे घेऊयात. a raised to n is equal to r raised to n into sin n theta घेऊयात. त्याच्यानंतर एक एक्झाम्पल कार्टेशियनचे घ्या. टू एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू बी एक्स. आता या ठिकाणी कॉन्स्टंट तुम्हाला बी दिलेला आहे. सॉल्व करून बघा. नाही सॉल्व झाले तर आपण परत सॉल्व करूयात. ओके. याच्यामध्ये कोणाला समजलं नाही वगैरे आहे का कोणी आता? मेथड समजली नाही? जस्ट लुक एट दॅट. ऑर्थोगोनल ट्रॅजेक्टरीचे r is equal to 2a upon 1 plus cos theta. रिप्लेसमेंट काय करतोय आपण dr बाय डी थिटाला मायनस आर स्क्वेअर इंटू डी थिटा बाय डी आर टी करतोय. त्याच्यानंतर व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करतोय आणि त्याच्यानंतर इंटिग्रेशन घेऊन सोल्युशन घेतोय. आणि कार्टेशियन मध्ये काय करतो आपण? कार्टेशियन फॉर्म मध्ये काय करतोय? हॅलो, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट. हा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किंवा वाय जे काय असेल त्याच्याने करतोय. तर रिप्लेसमेंट काय करतो तिथं? dy by dx मायनस बाय dy. मायनस dx बाय dy ने करतो. ओके. Let me check your attendance. Then I will wind up this rating here. 1 2 3 4 5. रोल नंबर 4 सकाळी ऍबसेंट होता तुम्ही. मॅम मी बाहेर गेले होते त्यामुळे. ओके, मला एक सांगा. थँक यू ऑल ऑफ यू.